بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن کو زہر دلانے کے بعد کیا یزید نے ان کی بیوی سے نکاح کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے اعلان نبوت سے پہلے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تھا کہ جس سے 4 بیٹیاں اور 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ لیکن آپ کے لڑکوں میں کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ پیدائش کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان سب کی وفات ہو گئی، اس لیے آپ کی صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ نبوت کے 8ویں سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادی حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے آپ کی 8ویں اولاد پیدا ہوئی کہ جن کا نام حضرت ابراہیم رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اس لڑکے سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ لڑکوں میں آپ کی یہ پہلی اولاد تھی کہ جو کئی سالوں تک زندہ رہے۔ لیکن اللہ کی مرضی کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ لڑکے حضرت ابراہیم بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے۔ آخر کچھ ہی سالوں بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ بیٹے ابراہیم کی وفات پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا بڑا صدمہ لگا کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قبر میں دفن کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے ابراہیم، آج میرا دل بہت غمگین ہے اور میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، لیکن میں صبر کروں گا اور اپنی زبان سے وہی بات کہوں گا جو میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ جب حضور کے بیٹوں میں سبھی کی وفات ہو گئی تو مکہ کے کافروں میں سے ایک نے کہا کہ اے محمد، اب تو تم بالکل بے نسل بن کر رہ جاؤ گے، کیونکہ تمہارا کوئی بھی لڑکا زندہ نہیں بچتا، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ تمہاری وفات کے بعد تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ دشمنوں کی طرف سے ایسی باتیں سن کر حضور کے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور آپ غمگین ہو کر بیٹھ گئے۔ لیکن اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سورہ کوثر نازل کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، یہ کافر لوگ آپ کو بے نسل کہتے ہیں، تو انہیں جا کر بتا دو کہ آپ کا دشمن خود ہی بے نسل ہو کر رہ جائے گا۔ اور آخر یہی ہوا کہ 15 رجب سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے حضرت حسن سورہ کوثر کی ان آیتوں کی تفسیر بنا کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی نسل چلائی کہ آج بھی آپ کو جگہ جگہ سادات لوگ نظر آئیں گے کہ جو حضرت حسن کے رشتے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی اولاد ہے۔ حضرت حسن کی پیدائش نے پیارے رسول کے دامن سے بے نسل ہونے کا دھبا پاک کر دیا تھا اور کافروں سے کہہ دیا تھا کہ اے کافروں، تم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لو کہ اب میں دنیا میں آ گیا ہوں، میرے نانا کی نسل مجھ سے ایسی چلے گی کہ قیامت تک کوئی میری نسل کو مٹا نہیں سکتا۔ حضرت حسن کی پیدائش سے پہلے حضور کی چاچی جان حضرت فضل نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ میرے گھر میں ہے، تو یہ خواب دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوئی اور صبح جلدی سے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آج رات ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو حضور نے انہیں تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ اے میری چاچی جان، جلد ہی میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے پرورش آپ خود اپنے گھر میں رہ کر فرماؤ گی۔ حضرت حسن کی پیدائش پر حضور اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ جلدی سے بیٹی کے گھر آ کر اپنے ناتی کو گود لے لیا۔ گھر والوں نے حضرت حسن کا نام حمزہ یا حرب رکھا تھا، لیکن حضور نے اپنے اس ناتی کا نام بدل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون کے بیٹے کے نام سے ملتا جلتا رکھا، کیونکہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ حسن کے والد علی میرے لیے ویسے ہی مددگار ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون تھے۔ حضرت حسن نے 7 سال اپنے نانا کے زیر سائے گزارے، اسی لیے آپ کے اوپر حضور کی ہزاروں عادتوں کا اثر تھا کہ جس میں
सबसे मशहूर आदत सखावत थी। हजरत हसन इतनी ज्यादा सखावत और गरीबों की मदद करते कि हर देखने वाला हैरान रह जाता। हुजूर की वफात के बाद जब हजरत हसन जवानी की उम्र को पहुंचे तो एक बार वह रास्ते से कहीं जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक गुलाम नजर आया। उस गुलाम के हाथ में एक रोटी थी। वह रोटी का एक टुकड़ा खुद खाता और दूसरा टुकड़ा सामने बैठे कुत्ते को खिला देता। यह देखकर हजरत हसन को बहुत ज्यादा हैरानी थी और उस गुलाम से पूछने लगे कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो उस गुलाम ने जवाब दिया कि इमाम अली मकाम, मुझे इस कुत्ते के सामने बैठकर अकेले रोटी खाते शर्म आती है, इसलिए मैं रोटी का एक टुकड़ा खुद खाता हूँ और दूसरा इस कुत्ते को खिला देता हूँ। यह सुनते ही हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि ए गुलाम, तू इसी जगह बैठे रहना, मैं अभी वापस आता हूँ। इतना कहकर हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु उस गुलाम के मालिक के पास पहुँचे और गुलाम के साथ उस बाग को भी खरीद लिया कि जिसमें वह गुलाम काम किया करता था। और फिर जल्दी से वापस आकर उस गुलाम से कहने लगे कि ए गुलाम, मैंने तेरे साथ इस बाग को भी खरीद लिया है, इसलिए आज से मैं तेरा मालिक हूँ। यह सुनते ही उस गुलाम ने सर झुकाकर कहा कि आप जो भी हुक्म देंगे मैं उसकी तमिल करूंगा। तो हजार हसन ने फरमाया कि है गुलाम, जा, आज से मैंने तुझे अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया और यह बात भी मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। हजरत हसन की इन्हीं सब पाकीज़ा आदतों की वजह से सारे मदीना वाले आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन बनु उमैया के लोग हुकूमत के नशे में आकर अहले बैत से नफरत करने लगे थे। इसलिए यजीद ने साजिश करके हजरत हसन की बीवी जर्दा से कहा कि अगर तुम अपने शौहर हजरत हसन को जहर देकर खत्म कर दोगी तो मैं खुद तुमसे शादी कर लूंगा और फिर तुम महल की रानी बनकर रहोगी। लालच में आकर बीवी ने ऐसा ही किया और उस घड़े में जहर मिला दिया कि जिससे हजरत हसन रात में उठकर पानी पिया करते थे। आखिर जिस रात हजरत हसन को जहर दिया गया तो उसी रात आपने अपनी बहन जैनब को पास बुलाकर कहा कि ए जैनब, मुझे अभी ख्वाब में मेरे नाना नजर आए थे। वह मुझसे कह रहे थे कि ए हसन, मैं तुझे लेने आया हूं। यह सुनकर हजरत जैनब बहुत ज्यादा रोने लगी और फिर हजरत हसन ने कहा कि ए जैनब, जाओ और मेरे लिए घाड़े से पानी ले आओ। हजरत जैनब उठकर घाड़े के पास गई और फिर एक प्याली में पानी भरकर अपने भाई हजरत हसन के सामने लाकर रख दिया। हजरत हसन ने जैसे ही वह पानी पिया तो जहर इतना तेज था कि आपकी आंतें कटने लगी और खून की उल्टियां आना शुरू हो गईं। आखिर देखते ही देखते आपका सारा जिस्म हरा पड़ गया और फिर 3 दिनों के बाद आपकी वफात हो गई। वफात के बाद बनु उमैया वाले हजरत हसन के जनाजे के सामने तलवार लेकर खड़े हो गए और कहने लगे कि हम हसन को नबी के बगल में दफन नहीं होने देंगे। करीब था कि बनु उमैया और मदीना वालों के बीच एक जंग छिड़ जाती, लेकिन हजरत अब्बू हुरैरा ने आकर इस मामले को रफा दफा किया और शाम होते होते हजरत हसन को उनकी अम्मी के बगल में जन्नतुल बकी के अंदर दफन कर दिया गया। हजरत हसन की वफात के बाद उनकी बीवी ज़दा यजीद के दरबार में गई और कहने लगी कि अब आप अपने वादे के मुताबिक मुझसे शादी कर लें। लेकिन यजीद ने अपने एक वजीर को पास बुलाकर कहा कि जाओ और खजाने से 1 लाख दिरहम ले आ। यजीद के हुक्म पर जल्दी से वह वजीर खजाने से 1 लाख दिरहम ले आया तो यजीद ने वह दिरहम अपने हाथ में लेते हुए ज़ादा की तरफ बढ़ा दिए और कहने लगा कि ज़ादा, यह 1 लाख दरहम तुम्हें तुम्हारे काम के बदले में इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। ये पैसे ले लो और मदीना वापस चली जाओ। हजरत हसन की बीवी ज़ादा ने जैसे ही यह बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने तो इस लालच में आकर हजरत हसन को जहर दिया था कि यजीद उससे शादी कर लेगा, लेकिन यहां तो कुछ और ही बातें हो रही थीं। आखिर जब ज़दा यजीद के महल में चिल्लाने लगी तो यजीद ने कहा कि हाँ, मैंने वादा तो किया था, लेकिन जो औरत लालच में आकर अहले बैत को जहर दे दे तो वह जिंदगी में कभी भी मुझे जहर देकर मार सकती है, इसलिए मैं ऐसी औरतों पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। इतना कहकर यजीद ने दरबारी को हुक्म दिया कि इस औरत को महल से बाहर निकाल दो। यजीद के हुक्म पर ज़ादा को महल से बाहर निकाल दिया गया। फिर कुछ सालों के बाद ज़ादा ने याकूब नाम के एक शख्स से शादी कर ली और उससे उनकी कई औलादें हुईं, लेकिन उसके सौहर ज्यादा दिन जिंदा ना रह सके। आखिर वाक्य हर्रा के दिन
جب یزید نے مدینہ پر فوج بھیج کر بڑے بڑے صحاب اے کرام کو شہید کروایا تو اس جنگ میں زادہ کے سوہر یعقوب بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد زادہ نے عباس نام کے ایک شخص سے شادی کی، لیکن یہ رشتہ بھی زیادہ دن نہ چل سکا اور عباس کی وفات ہو گئی۔